आमे पूर्व वीडियो रे फ्यूचर टाइम रो प्रथम आस्पेक्ट सिंपल फ्यूचर विषय पढ़ी थे। सही परी आज फ्यूचर टाइम रो द्वितीय आस्पेक्ट फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म विषय पढ़ा। जेपरी आमे देखी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रे ओडिया वाक्य शेष रे वो अच्छी वो अछु वो अच्छी वो अछंती इत्यादि रहउथिला। सही परी फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म रे ओडिया वाक्य शेष रे वो थिबो वो थिबे वो थिबु वो थिबी इत्यादि उच्चारण होता है। ट्रांसलेशन कला बेला आमे सर्वदा लक्ष्य करिबा प्रेजेंट टेंस रो समस्त फॉर्म रो ट्रांसलेशन फ्यूचर फॉर्म रो समस्त आस्पेक्ट रो ट्रांसलेशन सहित पाखापाखि समान। फ्यूचर फॉर्म रे केवल साल किंबा विल जोड़ा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे मु जाऊ अछि आई एम गोइंग, से खेलु अछि ही इज प्लेइंग, तुमे लिखु अछि यू आर राइटिंग। एठारे आमे इज आमार को हेल्पिंग वर्ब भाबे बसाई थाउ, तापर मेन वर्ब रे आईएनजी बसाई थाउ। आमे जानु इज आमार को आमे बी वर्ब मध्य कहि थाउ। तेणु एई आधार रे फ्यूचर प्रोग्रेसिव रो सूत्र हेबो, ट्रांसलेशन करिबा सूत्र हेबो। प्रथमे आमे कर्ता बसाइबा, तापर साल किंबा विल मध्य गोटे हेल्पिंग वर्ब बसाइबा, तापर आमे एई बी वर्ब को बसाइबा। कारण मु कहिछि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम रो ट्रांसलेशन प्रक्रिया प्रायतः समान, केवल साल विल नूतन भावे जोड़ा जाता है। यहाँ पर वर्ब रे आईएनजी बसीता है। आउ थरे कहि रखुछि फ्यूचर प्रोग्रेसिव रे थिबा वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन करने को आमे प्रथमे कर्ता बसाऊ, तापर फ्यूचर टाइम को बुझाइबा पाई साल किंबा विल मध्य गोटे हेल्पिंग वर्ब बसाऊ, तापर बी और मेन वर्ब रे आईएनजी बसाऊ। वाक्य रे यदि कौन से अन्य अंश थाए किंबा कर्म थाए ता वाक्य रे शेष भाग रे बसे। यही सूत्र को व्यवहार करी वर्तमान आमे फ्यूचर प्रोग्रेसिव रो ओडिया वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन करिबा। प्रथम वाक्य अछि मु अपेक्षा करूथिबी। जदि एटा प्रेजेंट टेंस रे थांता मु अपेक्षा करू अछि, तेबे आमे आंसर करि थांतु आई एम वेटिंग। किंतु ये करू अच्छी बदल रे जदि मु अपेक्षा करू थिबी रुहे, तेबे आई सह आमे साल विल मध्य उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब बसाइबा आई साल। एज आमार को आमे बी वर्ब कहू आई साल बी, जो वेटिंग से वेटिंग रहिबो। एथरु आमे जानिबा को पाउछु प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो फॉर्म जहा फ्यूचर प्रोग्रेसिव रो फॉर्म मध्य सेया, केवल साल विल मध्य गोटे हेल्पिंग वर्ब बसिबो और इज आमार को आमे बी वर्ब भाबी एठारे बी बसाइबा। वर्ब रे मेन वर्ब रे जेपरी आईएनजी बसुतला सेपरी रहिबो। तेणु आमे कहि परिबा फ्यूचर प्रोग्रेसिव रो ट्रांसलेशन करिवार वर्ब रूप होउची साल किंबा विल प्लस बी प्लस वर्ब रो आईएनजी। एतिकी कथा मन रखिले आमे आगु को जिबा। वर्तमान आमे एग्जांपल को देखिबा। मु अपेक्षा करूथिबी आई शाल बी वेटिंग। आम्भे माने सेवा करूथिबु वी शाल बी सर्विंग। आई वी सहित साल अन्य कर्ता गुड़िक सहित विल बसे। तुम्भे चाकरी करूथिबो यू विल बी सर्विंग। सेमाने हल करूथिबे दे विल बी प्लाउइंग। से परिश्रम करूथिबो ही विल बी लेबरिंग बा वर्किंग हार्ड। बालक माने स्कूल रु फेरुथिबे द बॉयज विल बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। कृषकटी जमी रे बिहान बुणुथिबो द फार्मर विल बी सोइंग
सीड्स इन द फील्ड। एथुरु आम देखुचु आमको केवल साल विल बसाइबाकू पड़िबो दुईटी मध्यरु गोटिए तापरे बी तापरे वर्ब रे आईएनजी। बर्तमान आम बही थिबा एक्सरसाइज रे आंसर करिबा। सेमाने रोगी को सेवा करुथिबे। सेमाने सेवा करुथिबे। दे विल बी सर्विंग। रोगी को द पेशेंट। दे विल बी सर्विंग द पेशेंट। एठारे टू बसिबो नाही। बालिकाटी नईरे गाधौथिबो। द गर्ल विल बी bathing in the river। बापा मते गाली देउथिबे। फादर विल बी scolding me बा rebuking me। गाई माने पड़ियारू फेरुथिबे। द cows will be returning from the field। शिक्षक मो लगी अपेक्षा करुथिबे। प्रथम भाविबा शिक्षक अपेक्षा करुथिबे। द टीचर will be waiting मो लगी फॉर मी। मु जगन्नाथ को पुरी रे दर्शन करुथिबी। मु दर्शन करुथिबी। आई विल बी आमे सीइंग बदल रे एठारे लिखिबा विजिटिंग। आई विल बी विजिटिंग लॉर्ड जगन्नाथ पुरी रे आठ पुरी। मूलिया माने कोटी को खोलुथिबे। द वर्कर्स विल बी डिगिंग कोटी को द वेल। वर्कर्स बदल रे आमे लेबरर्स मध्य बसाई परिबा। मो आई बुढ़ी ठाकुर को पूजा करू थिबे। माई ग्रैंड मदर विल बी वर्शिपिंग गॉड। तो आमको केवल साल किंबा विल मध्यरु गोटे हेल्पिंग वर्ब बसाइबाकू पड़ुची। तापरे बी तापरे वर्ब रा आईएनजी बसाइबाकू पड़ुची। फ्यूचर प्रोग्रेसिव रे थिबा नास्ति सूचक वाक्य गुडी को मध्य एहीपरि ट्रांसलेट करा जाई परिबो। प्रथम एगुडी कर पॉजिटिव सेंटेंस भाबिबा और सेथिरे जो आमे साल किंबा विल देखिबा तापरे केवल नॉट रो व्यवहार करिबा। केतेक उदाहरण देखिबा। मु चेष्टा करू नथिबी। प्रथमे भाबिबा मु चेष्टा करू थिबी। आई शाल बी ट्राइंग। आमे साल पर जदि नॉट बसाई देबा तेबे तार नेगेटिव हो जिवो। तेणु मु चेष्टा करू नथिबी। आई शाल नॉट बी ट्राइंग। सेहीपरि आंभे माने अपेक्षा करू नथिबु। प्रथम भाबिबा आंभे माने अपेक्षा करू थिबु। वी शाल बी वेटिंग। तार नेगेटिव कले आंसर पाइबा वी शाल नॉट बी वेटिंग। तुम्भे काम करू नथिबो। तुम्भे काम करुथिबो हेउची यू विल बी वर्किंग। तार नेगेटिव हो जिवो यू विल नॉट बी वर्किंग।
ସେହିପରି ସେ ପୂଜା କରୁନଥିବେ, ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି worshiping, ସେ ଗୀତ ବୋଲୁନଥିବେ, ସେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ସିଙ୍ଗିଂ, ସେମାନେ କାନ୍ଦୁନଥିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ୱିପିଂ ବା କ୍ରାଇଂ, ବାଳକମାନେ ପହଁରୁନଥିବେ, ଦ ବଏଜ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ସୁଇମିଂ। ଏହିପରି କେତେକ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ବାଳିକାମାନେ ଆସୁନଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବାଳିକାମାନେ ଆସୁଥିବେ। ଦ ଗର୍ଲସ୍ ୱିଲ୍ ବି କମିଂ, ଆସୁନଥିବେ ହେଲେ ୱିଲ୍ ପରେ କେବଳ ଆମେ ନଟ୍ ବସାଇଦେବା। ତେଣୁ ବାଳିକାମାନେ ଆସୁନଥିବେ, ଦ ଗର୍ଲସ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି କମିଂ। ଶିକ୍ଷକ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଉନଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବେ। ଦ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ବି ଟିଚିଂ। କ୍ଲାସରେ, ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଆଜି ଶେଷରେ ରହିବ ଟୁଡେ। ଦ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ବି ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଡେ। ଏହାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା, ତେବେ ୱିଲ୍ ପରେ କେବଳ ନଟ୍ ବସାଇଦେବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଉନଥିବେ, ଦ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଡେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଉନଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଉଥିବେ। ଦ ବ୍ରିଟିଶ ବା ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ବାଥିଂ ବା ବେଥିଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ୱିଲ୍ ବି ବାଥିଂ ପ୍ରତିଦିନ, ଏଭ୍ରିଡେ। ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ବାଥିଂ ଏଭ୍ରିଡେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା, ୱିଲ୍ ପରେ ଆମକୁ କେବଳ ନଟ୍ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଉନଥିବେ, ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ବେଥିଂ ଏଭ୍ରିଡେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ବାଥ୍ କହୁ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ବେଥ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ସକାଳୁ କାମ କରୁନଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ବି ୱାର୍କିଂ। ସକାଳୁ, ସିନ୍ସ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା, ସେମାନେ ସକାଳୁ କାମ କରୁନଥିବେ, ତେବେ ୱିଲ୍ ପରେ କେବଳ ଆମେ ନଟ୍ ବସାଇଦେବା। ସେମାନେ ସକାଳୁ କାମ କରୁନଥିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ୱାର୍କିଂ ସିନ୍ସ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଦ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ବି ଲଭିଂ। ତୁମକୁ, ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା, ୱିଲ୍ ପରେ କେବଳ ଆମେ ନଟ୍ ବସାଇଦେବା। ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ, ଦ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଲଭିଂ ୟୁ। ପିଲାଟି ରାତିରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିବ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ପିଲାଟି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ। ରାତିରେ, ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା, ପିଲାଟି ରାତିରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିବ, ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁନଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଗାଈମାନେ ଚରୁଥିବେ। ଦ କାଉଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରେଜିଂ।
ପଡ଼ିଆରେ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଏହାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ତେବେ ୱିଲ୍ ପରେ ନଟ୍ ବସାଇ ଦେବା। ଦ କାଉଜ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଗ୍ରେଜିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁ ନଥିବି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୁଁ ବୁଲୁଥିବି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲୁଥିବି। ଆଇ ସାଲ୍ ବି ୱାକିଂ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅନ୍ ଦ ସି ଶୋର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ ସାଲ୍ ପରେ କେବଳ ନଟ୍ ବସାଇ ଦେବା। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁ ନଥିବି। ଆଇ ସାଲ୍ ନଟ୍ ବି ୱାକିଂ ଅନ୍ ଦି ସି ଶୋର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ଏପରି ବାକ୍ୟର ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାହାର ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଲ୍ ବା ୱିଲ୍ ପାଇବା ତାକୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ପାଇବା। କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସେବା କରୁଥିବି କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୁଁ ସେବା କରୁଥିବି। ଆଇ ସାଲ୍ ବି ସର୍ଭିଂ। ଏହି ସାଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେବା କରୁଥିବି କି ସାଲ୍ ଆଇ ବି ସର୍ଭିଂ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବୁ କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବୁ। ୱି ସାଲ୍ ବି ଏକ୍ଜାମାଇନିଂ। ସାଲ୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବୁ କି ସାଲ୍ ୱି ବି ଏକ୍ଜାମାଇନିଂ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେବା। ତୁମ୍ଭେ ଗାଧୋଉଥିବ କି। ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ବେଥିଂ ବା ବାଥିଂ। ସେ ଲେଖୁଥିବ କି। ୱିଲ୍ ହି ବି ରାଇଟିଂ। ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିବ କି। ୱିଲ୍ ସି ବି ସିଙ୍ଗିଂ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ କି। ୱିଲ୍ ଦେ ବି ଫାଇଟିଂ। ଏହିପରି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର। ସେମାନେ ପେନସିଲରେ ଲେଖୁଥିବେ କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ଲେଖୁଥିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟିଂ। ପେନସିଲରେ ୱିଥ୍ ପେନସିଲ୍। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୱିଲ୍ ଦେ ବି ରାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ପେନସିଲ୍। ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବେ କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେଇଂ। ପଡ଼ିଆରେ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବେ କି ୱିଲ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବି ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। କୃଷକମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବେ କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବେ କୃଷକମାନେ କାମ କରୁଥିବେ। ଦ ଫାର୍ମର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ୱାର୍କିଂ। ବିଲରେ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ।
ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ କୃଷକମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବେ କି ୱିଲ୍ ଦ ଫାର୍ମର୍ସ be working in the field। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ଛାତ୍ରମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ will be reading ଖବରକାଗଜ ଦ ନ୍ୟୁଜପେପର। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଛାତ୍ରମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବେ କି ୱିଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ be reading ଦ ନ୍ୟୁଜପେପର। ହରିଣମାନେ ବଣରେ ଚରୁଥିବେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବ ହରିଣମାନେ ଚରୁଥିବେ। ଦ ଡିଅର୍ ହେବ ନାହିଁ, ଡିଅର୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସେଇ ଡିଅର୍। ଦ ଡିଅର୍ ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରେଜିଂ ବଣରେ। ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହରିଣମାନେ ବଣରେ ଚରୁଥିବେ କି ୱିଲ୍ ଦ ଡିଅର୍ be grazing in the forest। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ଦ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ will be worshipping God। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୱିଲ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ be worshipping God। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିବେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିବେ। ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ will be eating rice। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୱିଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ be eating rice। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିବେ କି? ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଉଥିବେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବେ। ଦ ଟିଚର୍ will be teaching କ୍ଲାସ୍ରେ। ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୱିଲ୍ ଦ ଟିଚର୍ be teaching in the class। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଉ ଥିବି, ଉ ଥିବୁ, ଉ ଥିବେ, ଉ ଥିବି ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟାଇମ୍ର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସାଲ୍ କିମ୍ବା ୱିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ବି, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ING ବସାଇବାକୁ ପଡ଼େ।
If you want to learn complete translation structures and all grammar chapters in Odia, just subscribe to English Grammar Guru Odisha and hit the bell icon to